Lamsoko haino hai sangsatu TV channel noroi tongo ang Susila Deborma sing hai sokpaika Agartolani Astobal Thundoklawa oro tabo program nai jinggotono seimano tourism promo fest omo port nai anor niawa thak joti nugui mankana jompi hilo tai abon singa nugui mankana narkel bagano abon yagulo nugui mankana nirmoholo abon yagulo tabo jompo hini pore hingga tabo Astobal ground sing Astobal ground phai sokpaika khanawa phai tongo ruchak kurung chini all India ni chini ruchak kurung je Shreya Ghoshal phai tongmani bagai bini ruchak mungno nainani bagai belai kheno tongthok chakthok bisingtui borok tongthok laijak tongthokmani kaisa boyer siklojak sing nugui mankha Agartala dolio hapaika hinggaino tongthokni boyer siklojak tamni bagai hinggai khnawo ruchak kurung jotono favorite singer Shreya Ghoshal phai sokpaini hi saimankha o Astobal ground khna sanjani jorono borsamnai Shreya Ghoshal rosabi asaka amone sikang tongo je chini Tiprasa eba 19টা tribe dong je culture tongmani bonobo khumungjangnai ba musamani naimung oro chance tongo naimano eba musajangnai 19 tribe 19টা tribe ni borok oro khai musapainai galong tongo koloi tongo Deborma tongo gobangma jate jatchini 19টা jatini borok phai oro pathok khaipainai Goria nas Goria musamung tongnai lebangkumani rok mamita rok gobangman tongnai ninga abon bisingo nene naga dalong rok nei boni wa berebe musalaiman rok bebangna nakito musamung tongo norok khaita angkai nugoi manano o khiaba angkai kisa kok sanan tongo no ko kachara tongo je pas ti beparina sumoi pangmano ano pas ngake 13 তারিখ সাল সানজা দতসি রিজাংনাই 14 তারিখ হতে 5 মাইয়া অব টুরিজম ডিপার্টমেন্ট হইতে ফ্রি নরি জাগাই দंगो মাগনা ओंखाय टुरिजम अफिसाव थांनाय नायलायखा बाक्सा गानजे नायलायनि तखना नायलायसिने अब तो काहाम कइनो साइमानो हिगै 13 तारिख जतैनो रिजाकनाय तै 5 14 तारिख तै रिजागया 14 तारिख ओंखाय नरक नायनानि फायुसि मांखा ओंखाय जों अरो जों टाइम साइमाखा सारिनि 4টা तामफोर नोंसिनि पान्दा चेंगुइ रिजांनाय ताबो सुखुंगे पान्दा बेलाके नायथो मुइ तंनाय अरो गोबांमा जाति रंनि मुसामु अबसो लुगै माननाय सिनेमाखौ बिसिंतै एबा स्रांसाथि टिभि चेनेल बिसिंतै न नाय तंमानो गुरुंगाय स्रांसाथि टिभि चेनेल बाय हिंगा फायदि जों ताबो कक सालायानो मन्त्रि टुरिजम डिपार्टमेन्टनि मन्त्रि सुशांत चौधरी फायजा सार सुशांत चौधरी बेजों कक सालायनाय यां तरक थांबाय চূড়ান্ত প্রস্তুতি এবং আমাদের ডাইরেক্টর ট্যুরিজমও আছেন দপ্তর থেকে আমাদের যে পাসেস সেগুলো দেওয়া শুরু হয়েছে দুদিন ব্যাপী হাজার হাজার মানুষের ভিড় আমাদের দপ্তরের সামনে আমরা লক্ষ্য করছি এবং এতে করে এটা জিনিসই প্রমাণিত যে ট্যুরিজম দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত এই যে কর্মসূচি সেটা জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছে এবং আমরা সেটাই চাইছিলাম যে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের কর্মসূচিটা গ্রহণ করুক মানুষকে মনোরঞ্জনের মাধ্যমে আমরা আগামী দিনে ট্যুরিজম দপ্তরকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই এবং সেটা সূচনা আমরা করেছি প্রমো ফেস্ট 2024-এর মাধ্যমে সেটা বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং সফলতার মাধ্যমে আগামীকাল আমাদের আসল অনুষ্ঠান চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রস্তুতি চলছে এবং আশা করব যে আগামীকাল একটা রেকর্ড ব্রেকিং গ্যাদারিং আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে সারা রাজ্য থেকে মানুষের যে উন্মাদনা যুবক যুবতী আমাদের বয়স্ক মহিলা প্রত্যেকের মধ্যে একটা উন্মাদনা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং ঐতিহাসিক রূপ নেবে আগামীকাল থেকে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট করে থাকে সিকিউরিটি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে
তো আমরা দেখছি, গ্যাদারিং দেখে আমরা সমস্ত সিদ্ধান্ত নেব। আগে থেকে অগ্রিম বলা ঠিক হবে না, কারণ পুলিশের কিছু এখতিয়ার থাকে, সে বিষয়ে কথা বলা এখনই ঠিক হবে না। আমরা দেখব পরবর্তী সময়। এই বছরে যে ট্যুরিজমের প্রোগ্রামকে নিয়ে শুধু রাজ্যে নয়, বহিরাজ্য থেকে অনেক লোক আসছে, কি বলবেন তাদের? আমরা 84 জন ট্যুর অপারেটরকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আনিয়েছি। এখানে ডাইরেক্টর ট্যুরিজম আছেন, কথা হচ্ছিল আমার। আজকে তারা ডুম্বুর গেছে, মাতাবাড়ির দর্শন করেছে। আগামীকালকে আমাদের একটা B2B মিটিং রয়েছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেখানে থাকবেন দুপুরবেলা, এবং তাদের যা এক্সপিরিয়েন্স সেটা আমরা দেখলাম, শুনলাম যে আগেও তারা ত্রিপুরাতে এসছে, এবার ত্রিপুরাতে এসে তাদের একটা অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছে, এবং তারা ওপেনই বলাবলি করছেন যে না, ত্রিপুরা ট্যুরিজমের অনেক পোটেনশিয়াল রয়েছে। আমরা যে ত্রিপুরা রাজ্যকে সেল করব মানুষের কাছে, ট্যুরিস্টদের কাছে, সেটা আমাদের যে প্রাপ্তি এবারকার ভিজিটে সেটা আমরা পেয়ে গেছি। সুতরাং আমাদের ত্রিপুরাকে প্রমোট করতে আর অসুবিধা হবে না। তার বাইরে আপনারা জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের পর্যটনের যে ডেস্টিনেশনসগুলো, ক্ষেত্রগুলো আমাদের, সেগুলো ভারতবর্ষের সরকারের সহযোগিতায়, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সহযোগিতায়, সিডবির মাধ্যমে, প্রত্যেক এজেন্সি থেকে সহযোগিতা নিয়ে আমরা এই ডেস্টিনেশনগুলোকে আগামী দিনে সাজিয়ে তুলব, যাতে ওয়ার্ল্ড ক্লাস একটা রূপ দিতে পারি। এবং সেই বিষয়ে মাথায় রেখেই আমরা যে প্রমোফেস্ট 2024 যেটা চালু করেছি ডুম্বুর থেকে, নারিকেলকুঞ্জ থেকে, এবং একটা ঐতিহাসিক রূপ নিয়েছে। রাত 3টে পর্যন্ত সেখানে কর্মসূচি চলেছে, 25,000-এর উপর মানুষ গ্যাদারিং হয়েছে। ডুম্বুরের পর আমরা করেছি নির্মহলে, হাজার হাজার মানুষ, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো সেখানে চালু করা হয়েছে। গত পরশুদিন আমরা করেছি জাম্পুইতে, ভাংমনে, এবং এটার যে বিশেষ দিক, সেখানকার যে সামাজিক সংগঠনগুলো, যারা আপনারা জানেন যে মিজোরামের বর্ডার, তারা এসে গতকাল জাম্পুই ট্যুরিস্ট লজ আমাকে বলে গেছেন যে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ইন দ্য হিস্ট্রি that any department or government has initiated such program, and we are thankful to tourism department for that. এই যে জিনিসটা, এটাই আমাদের প্রাপ্তি। এবং সামাজিকভাবে এই যে সাংগঠনিক যে লোকগুলো রয়েছেন বা আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তারা এতটাই তাদের প্রাপ্তি হিসাবে স্বীকার করেছে, কারণ এটা পরিষ্কার তারা বরাবর বলেছে, আগেরকার সরকারগুলোকে দেখতাম আমাদেরকে নেগলেক্ট করে রাখতো, কেউ আসার প্রয়োজনীয়তা বোধ করতো না, কিন্তু আপনার ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট বা আপনাদের সরকার সেটা এসে আমাদেরকে যেমন একদিকে সম্মান দিয়েছেন, ঠিক তেমনি আমাদেরকে আনন্দ দিয়েছেন। আমরা কথা দিয়েছি আগামী বছর থেকে এই প্রমোফেস্ট আমরা ডেস্টিনেশন বেসিস, জাম্পুইতে 5 দিন ব্যাপী হবে, নারিকেলকুঞ্জে 5 দিন ব্যাপী হবে, নির্মহলে 5 দিন ব্যাপী হবে, ঊনকোটিতে 5 দিন ব্যাপী হবে, এবং আগরতলাতে আমরা সেন্ট্রালি আমরা ওয়াইন্ড আপ করবো, কালমিনেট করব। এবার আমরা শুরু করেছি, অভূতপূর্ব রেসপন্স আমরা পেয়েছি আজ পর্যন্ত, এবং আশা করব আগামীকালকের যে অনুষ্ঠান সেটা একটা ঐতিহাসিক রূপ নেবে। শ্রেয়া ঘোষাল, আমাদের ভারতবর্ষের কিংবদন্তি গায়িকা, ওনার কণ্ঠে আমাদের রাজ্যের মানুষ যারা এখানে আসবেন সেখানে আনন্দে মেতে উঠবেন, এবং আগামী দিনে ট্যুরিজমকে আমাদের প্রতিটা ক্ষেত্রে, কারণ আমরা দেখতে পেয়েছি যে ট্যুরিজম এটা একটা লাইভলিহুড প্রদানের একটা ক্ষেত্র। হোমস্টে ফ্যাসিলিটি আমরা প্রথম চালু করেছি, 50টা হোমস্টে ফ্যাসিলিটি এখন ত্রিপুরা রাজ্যে ফাংশনাল, অপারেশনাল। এই যে হোমস্টেগুলো, আজকে সরকারি চাকরির উপর ওই ট্রাইবেল ছেলেদের নির্ভর করতে হবে না, তারা নিজেরা চাকরি দেবে। নাও দে আর এমপ্লয়ার, তাদের সরকারের উপর নির্ভরশীল হতে হবে না। এই যে জিনিসগুলো আমরা চাইছিলাম, এবং আগামী দিনে আমরা আরও ত্রিপুরাব্যাপী তার প্রচার প্রসার আমরা করব। সারা রাজ্যে, সারা দেশে আমাদের প্রচার প্রসার চলছে, আগামী দিনে সামনের দিকে আমরা সেটা এগিয়ে নিই। ডাইরেক্টর এলেন ডাইরেক্টরেট থেকে, আমাদের আর আগামী 1 ঘন্টা পাস দেওয়া হবে, আমাদের 4টা পর্যন্ত সময়, তারপরেও সে টাইম পেরিয়ে গেছে, তারপরেও আমরা 1 ঘন্টা আজকে অ্যাড করেছি। এই 1 ঘন্টা ব্যাপী আমাদের আরও পাস। এখনো অবধি কত দেওয়া হলো? আমাদের প্রায় 20,000-এর উপর পাস আমরা প্রদান করেছি, আরও ধরুন 2-3 হাজার আমরা দেব। আর আস্তাবল মাঠের যা ক্যাপাসিটি, তাতে আমি আপনাদের মাধ্যমে সকলকে আহ্বান জানাবো, যারা পাস গ্রহণ করেছেন, ইট ইজ নট অন দ্য বেসিস অফ পেমেন্ট বেসিস নয়, এটা আমরা দপ্তর থেকে ডিসিপ্লিন মেনটেন করার জন্য পাসটা ইস্যু করেছি। তাই কেউ যাতে, আবারও রিপিট করছে, আজকেও একটা প্রভাতী সংবাদপত্রে দেখলাম কাগজে যে পাস বিক্রি হচ্ছে। এখন যদি কেউ জেনে শুনে কারোর কাছ থেকে টাকা দিয়ে পাস কিনে নেয়, তো তার জন্য তো দপ্তর দায়ী নয়। বারবার বলা হয়েছে যে পয়সা দিয়ে কেউ পাস কিনবেন না, পাস ফ্রি অফ কস্ট দেওয়া হচ্ছে। তো আবার আমি বলবো আপনাদের মাধ্যমে যে আগামীকালকে আমাদের যে অনুষ্ঠান 4টের মধ্যে আমরা শুরু করব,
এবং এই অনুষ্ঠানের আগে শ্রেয়া ঘোষালের অনুষ্ঠানের আগেও আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান রয়েছে। সুরভি দেববর্মা গান করবেন, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে 19টা সাব ট্রাইব রয়েছে, এই সাব ট্রাইবগুলো তাদের কালচার, তাদের ড্রেস নিয়ে এখানে র্যাম্পে সেখানে প্রদর্শন করবে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দু চার কথা বলবেন। তো সমস্ত কিছু মিলিয়ে আমরা 4 থেকে 4:30টার মধ্যে কর্মসূচি আমরা শুরু করব। তো অন্যান্যবার প্রোগ্রামে যেমন মানুষ একটু লেটে আসেন, প্রোগ্রাম শুরু হলে আসেন, এবার তা হবে না। আমি সকলকে আহ্বান জানাবো, যারা পাস পেয়েছেন, যে কোনো ধরনের পাস, আপনারা 4টার মধ্যে অবশ্যই মাঠে প্রবেশ করবেন। স্যার, রাতে কয়টা পর্যন্ত প্রোগ্রাম থাকবে? সেটা শুরু হোক, আগে ডিপেন্ড করবে সঙ্গীত শিল্পী যারা আছেন তাদের উপর। আমরা চাইবো মানুষকে ম্যাক্সিমাম আনন্দ প্রদান করার জন্য। এই অনুষ্ঠানটার জন্য শোনা যাচ্ছে যে শহরের অধিকাংশ হোটেল বুকিং হয়ে গেছে, তাহলে কি এটা আপনি বলবেন যে এখন থেকেই প্রোগ্রামটা সাকসেস পেল? দিস ইজ ট্যুরিজম ইজ অল অ্যাবাউট। আমাদের ট্যুরিজম মানে কি? গান বাজনা সেটা শুধু ট্যুরিজম না। ট্যুরিজম মানে হচ্ছে হোটেলের মধ্যে মানুষের কাছে পয়সা আসবে। যারা হোটেল ব্যবসায়ী, করিমগঞ্জ থেকে লোক আসছে, শিলচর থেকে লোক আসছে, সাবরুম থেকে লোক আসছে, ধর্মনগর থেকে আসছে, তারা থাকবে, খাবে, পয়সা খরচ করবে। তো এই যে টাকাটা রোটেট করবে, মার্কেটে আসবে, তো স্বাভাবিকভাবেই আমাদের রাজ্যের অর্থনীতি স্ফীত হবে। আমরা সেটাই চাইছি। বাংলাদেশ থেকে যখন পর্যটকরা আসেন, তো স্বাভাবিকভাবেই আমরা আপ্লুত হই, কারণ আমাদের রাজ্যের ক্রয় ক্ষমতা মানুষের বাড়বে, হোটেলে থাকবে, এই রাজ্যে পয়সা খরচ হবে, এই রাজ্যে টাকাটা রোটেট করবে, রোলিং করবে। তো এটাই ট্যুরিজম, এবং এতে করে একটার সঙ্গে একটা চেইনও আর চেইনের মতো জড়িত, একটার সঙ্গে। তো স্বাভাবিকভাবেই আমরা এটা চাইছি, এটা আগামী দিনে আমরা আরও ভালোভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে। আমার লাস্ট কোয়েশ্চেন, আপনি যেহেতু বাংলাদেশের কথা বললেন, সেহেতু আমার একটা লাস্ট প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের বা বহু মানুষকে, নাগরিকদের এখন এখানকার হোটেল ব্যবসায়ীরা যারা রয়েছেন তারা বলছেন একটা পোস্টার লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে ভিতরে যে তাদেরকে এন্টারটেইন করা হবে না। এটা দেখুন, রাজ্য সরকার থেকে বা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে তো এমন কোনো নির্দেশ নেই। এটা যারা করছে তারা প্রাইভেট ওনার, যারা হোটেলে তারা করছে। এমন তো আমাদের সরকারিভাবে কোনো নোটিফিকেশান আছে নেই। এটা তারা করছে, তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ আছে। যারা করছে তারা দেশাত্মবোধের সেখানে তারা ফিল করছে যে বাংলাদেশে যেভাবে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, আক্রমণ হচ্ছে, টর্চার করা হচ্ছে, জোর করে তাদের জমি ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে, সেটার প্রতিবাদ করা দরকার। তো স্বাভাবিকভাবেই আমাদের রাজ্যের অধিকাংশ মানুষের আত্মীয় স্বজন বাংলাদেশে রয়েছে। আপনি গিয়ে দেখুন, যারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাদের আত্মীয় স্বজনের উপর টর্চার হচ্ছে, হিন্দুদের উপর যে টর্চারগুলো হচ্ছে বাংলাদেশে, সেটা অমানবিক, সেটা বন্ধ হওয়া দরকার। এবং সরকার থেকে যেহেতু কোনো এই ধরনের কোনো প্রস্তাব নেই, তো সরকারিভাবে আমি সে কথা কিছু বলার মতো জায়গায় নেই। থ্যাংক ইউ। খনাই মাখরা নরক স্যার মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী কক সামানে সাই কালাংখা যে পাস রব আং সামানি হাইনো সিদে সুমখনামান হাইনো 13 ডিসেম্বর 13 তারিখ যতসি রিজাংনাই ও পাস যে ওর পান্ডা নাইনানি বাগৈ ওর রসামুং মুসাং পান্ডা নাইনানি বাগৈ এঙ্কাই তাই 14 তারিখ হঙ্গাই তাই পাস জায়গা অমর সম্পিনি খুবতে বংখানাই মাখা তাই ব যত লুকুরংনো হাস্তানি যত লুকুরংনো ও মুসামুং রসামুং হাইনানি বাগৈ কবখা তাই যতনি স্লাই ফেভারিট সিঙ্গার শ্রেয়া ঘোষাল বিনি খনাতক বিনি খরাং কতই বেরে সামানি রসামুং নাইনানি বাগৈ কয়হরকা তাই ফাইসক কইনাই সাকা হাস্তানি মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ ও পান্ডাও ফাইনাই ও পান্ডাও পাংনাই তাই তাই গোबांमा बरं गोनां आदमसं दंनाय ताइ टुरिजम डिपार्टमेन्टनि आदमसंबो दंनाय आबाय हिननो बको खसारै कलांखा नकाय नरं नायमानानो मन्त्रि बता मसागा चिनि माबिलो मिसिंते चयावै नाय दंनि स्रांसादे टिभि চ্যানেল बाय জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই
দেখাচ্ছি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ।